जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आज डिसेम्बर 30 तारिख मंगलवार चलतु नजर पकाइबा देश विदेशर गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक ता पूर्व कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखि वीडियो को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करने भूलिबे नहीं। ता सहित आपण को जिल्लारू आम वीडियो देखुचंती आमको कमेंट करी जणाई दियंतु। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी गाड़ी रे लागिला 64,000 टंकार फाइन। एहाकु नेई तेजिले जनता। चलंतु सुनिबा जनता एहाकु नेई कोन कहउचंती। मोहन माझी मुख्यमंत्री गाड़ी रे 64,000 टंका फाइन आई। ये जिनस कौन विभूति जेना को देखा जाऊनी, ये जिनस कौन मानस मिश्र आरटीओ को देखा जाऊनी, ये जिनस कौन परिवहन सेक्रेटरी को देखा जाऊनी, ये जिनस क्या को देखा जाऊनी। मुख्यमंत्री गाड़ी रे 64,000 टंका फाइन। आपण सांबादिक साधारण लोक गाड़ी रे 6,000 टंका फाइन हो। पुलिस बेडरूम भीतर पशिकी बांधिकी नहीं जीव कौ साहस 64,000 टंका फाइन कहाँ गाड़ी रे अच्छी। ए गाड़ी नंबर कहाँ, ए गाड़ी रो मालिक किए, ए गाड़ी कहाँ मालिकाना रे अच्छी। मुख्यमंत्री गाड़ी रे 64,000 टंका फाइन रहिबो। साधारण लोकटा गाड़ी रे टंका 2,000 फाइन परे तमे नाटक आरंभ करिछो। लोक को मुरुरु मारी दमो ना की व्यवस्था है हम जानि पानु। पाकिस्तान बांग्लादेश भाई भाई भारत को घेरिबा को बांग्लार सहारा। दक्षिण एशियार राजनीति रे बड़ परिवर्तन। निकटतर होउछंती पाकिस्तान और बांग्लादेश। बांग्लादेश रे शेख हसीना सरकार को पतन परे दक्षिण एशियार भू राजनीति रे एक नूतन मोड़ आसीछि, जहां भारत पई आदौ शुभ नुहे। दीर्घ दिनर शीतल संपर्क परे पाकिस्तान और बांग्लादेश एबे परस्परर अति निकटतर होबार लागिछि। निकटरे बांग्लादेश अंतरीण सरकार को मुख्य मोहम्मद यूनुस और पाकिस्तान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को मध्यरे होइथिबा सकारात्मक आलोचना एहार स्पष्ट प्रमाण थिला। शनिवार हेले काली पाकिस्तान वैदेशिक विभाग वर्षर शेष मीडिया बर्फी करिथिबा बेले बांग्लादेश को नहीं बड़ बयान देइछंती उप प्रधानमंत्री तथा वैदेशिक मंत्री इशक डारा। इशक डार सीधा मानिछंती जे हसीनांको सरकार थिबा बेले पाकिस्तान सह संपर्क भल नथिला, कारण हसीनांको सरकार आंटी पाकिस्तान न कथा कुहे। हेले एबे संपर्क बहुत भल अछि। आ सबुठारु बड़ कथा हैला पाकिस्तान वैदेशिक मंत्री आतंकवादी सह लिंक रे थिबा जमात ए इस्लामी दलरू प्रशंसा करिसंती। ए हेउची सेही गोष्ठी जहाको आतंकवादी लिंक रे हसीना बयान करथिले। एमिति कि बांग्लादेश को एक्टिव करिवो पाकिस्तान, कारण वैदेशिक मंत्री कहिले पाकिस्तान बांग्लादेश भाई भाई। नुआ वर्ष पई सरकार को बड़ घोषणा। चाषी मानक पई सरकार को तरफ रु आसीछि बड़ खुशी खबर। राज्य सरकार घोषणा करिसंती जे चाषी को 45,000 पर्यंत ऋण छाड़ कराजिबो। एही ऋण छाड़ योजना रे बैंक और सरकारी संस्था को निया जाइथिबा चाषी ऋण को सामिल करा जाइछि। सरकार को एही पदक्षेप द्वारा चाषी माने आर्थिक चापरू मुक्ति पाइबे एवं आगामी चाष काम पई उत्साहित हेबे। योग्य चाषी को ऋण राशि सीधा सड़क भावे संबंधित बैंक को सरकार को पक्षरु समन्वय कराजिबो। पारंपरिक कलाकार मानक पई खुशी खबर। 3,000 हेला 40 रु 80 वर्षर कलाकार भत्ता। राज्यर पारंपरिक कलाकार पई आसी जाइछि बड़ खुशी खबर। मुख्यमंत्री कलाकार सहायता योजना रे मासिक भत्ता वृद्धि करिसंती राज्य सरकार। केन्दुझर पार्कलेन ठारे आयोजित 48तम राज्य स्तरीय पाला सम्मेलन रे मुख्यमंत्री एहा घोषणा करिसंती। निष्पत्ति अनुसार 40 रु 80 वर्ष वयस्क कलाकार मानक भत्ता मासकु 2,000 टंका रु 3,000 टंका को वृद्धि पाइछि। सेहीपरि 80 वर्ष रु अधिक वयसर कलाकार मानक मासिक भत्ता 2500 टंका रु 3500 टंका को वृद्धि पाइछि। एहा द्वारा राज्यर 47,704 जन कलाकार और सेमानक परिवार वर्ग उपकृत हेबे। ओडिया अस्मितार सुरक्षा और प्रचार प्रसार करुथबा कलाकार मानक सम्मान रे एही भत्ता वृद्धि करा जाइछि बोली मुख्यमंत्री कहिसंती। मुख्यमंत्री घोषणा अनुसार मुख्यमंत्री कलाकार सहायता योजना रे कलाकार मानक भत्ता वृद्धि होइछि। नवीन चुप काहींकी बीजेडी सुप्रीमो को नेता को चैलेंज। दिन थिला बीजेडी रे तुंड खोलिले मुंड गड़ुथुला। दलर निष्पत्ति को जे चैलेंज करुथुला से तली तलांत होउथुला। एबे स्थिति बदली जाइछि। जे जहा पारुछि कहउचंती, कहू को एमिति किछि कहि दउचंती जे दल और सभापति उभयक पई ताहा चैलेंज सदृश हो जाइछि। एसबु सत्वे सभापति नवीन पट्टनायक रहस्यजनक नीरवता बीजेडी रो आभ्यंतरणीय राजनीति को सरगरम करि दैछि।
ନବୀନ କାହାରିକୁ ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ ତାଗିଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନେତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଡାକି ବୁଝାଇବାକୁ ବି ଉଚିତ ମଣୁନାହାନ୍ତି। କ୍ଷମତା ଫୋନ୍ ନଥିବାରୁ ନବୀନ ଅସହାୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ନା ଜାଣି ନୀରବ ରହିଛନ୍ତି ତାହା ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇ ନା ପଚାରି ମାରିଦେଲେ। ଜାତିଗତ ଅପମାନକୁ ବିରୋଧ କରିବାରୁ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଆକ୍ରମଣ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ତ୍ରିପୁରାର ଛାତ୍ର ଆଞ୍ଜେଲ ଚକମାଙ୍କ ହତ୍ୟା ପ୍ରତିବାଦରେ ବିକ୍ଷୋଭ। ତ୍ରିପୁରାର ଜଣେ 24 ବର୍ଷର ଛାତ୍ର ଆଞ୍ଜେଲ ଚକମା ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଡେରାଡୁନରେ ଡିସେମ୍ବର 9 ତାରିଖରେ ଜାତିଗତ ଅପମାନକୁ ବିରୋଧ କରିବାରୁ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଛୁରୀ ମାରି ଗୁରୁତର ଆହତ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଓ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ ଚିଙ୍କି ଓ ଚାଇନିଜ ଆଦି ଜାତିଗତ ଅପମାନ ଦେଇଥିଲେ। ପୋଲିସ 6 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଏଥିରେ 2 ଜଣ ନାବାଳକ ଅଛନ୍ତି। ସୁଭଦ୍ରାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ନୂଆ ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ମିଳିବ ଦୁଇଟି ସୁଭଦ୍ରା କିସ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହାକୁ ନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। 1 तारीख आफ्टरनून रे सुभद्रार गाइडलाइन पुणी तैयारी हबो कि जो माने 2,67,000 रिजेक्ट लिस्ट अच्छे से रिजेक्ट लिस्ट को आधार रे किए केमती वेरिफिकेशन करिवे। आज 3टा बेले बैठक अच्छी तार उपरे आसले पुणी आपन सामना को कथा बहुत जल्दी मिलिबो कहिछि मु बहुत जल्दी सुभद्रा मिलिबो। अंगनवाड़ी रु बाद पड़िथिबा लोकन को मिलिबो। सुप्रीम कोर्ट रे आराबली शुणाणी जनवरी 21 रे परवर्ती शुणाणी। आराबली विवाद भितरे सुप्रीम कोर्ट रु आसीछि बड़ खबर। सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट करिछि जे आराबली पहाड़ संपर्क रे नवेम्बर 20 तारिख रे दिया जाइथिबा तांकर निज निर्देश परवर्ती शुणाणी पर्यंत कार्यकारी हेबो नाही। कोर्ट परवर्ती शुणाणी पई जनवरी 21 तारिख धार्य करिसंती। आउ से पर्यंत स्थितावस्था बजाई रहिबो बोली समस्त गुरुत्वपूर्ण दिगगुड़िक विस्तृत भावरे विचार कराजिबो बोली कहिसंती सुप्रीम कोर्ट। ଏହା ସହିତ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଆରାବଳୀ ପର୍ବତମାଳାର ପରିଭାଷା ବିଷୟରେ ଗମ୍ଭୀର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନଭେମ୍ବର 20 ତାରିଖର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ସମୀକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକ। ଆରାବଳୀ ମାମଲାରେ ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ସିଜେଆଇ କହିଥିଲେ ଯେ ନଭେମ୍ବର 20 ତାରିଖରେ ଆଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ରିପୋର୍ଟ ଜରୁରୀ। ସେ ଆରାବଳୀ ପାହାଡ଼ ଏବଂ ପର୍ବତମାଳାର ପରିଭାଷା 500 ମିଟରରୁ ଅଧିକ ଦୂରତାର ସ୍ଥିତି, ଖଣି ନିଖୋଜ କିମ୍ବା ଅନୁମତି ଏବଂ ଏହାର ପରିସର ସମ୍ପର୍କରେ ଗଭୀର ଅସ୍ପଷ୍ଟତା ସମାଧାନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଉନ୍ନାଓ ଗଣ ବଳାତ୍କାର ମାମଲା। ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ସମ୍ପ୍ରତି ଉନ୍ନାଓ ବଳାତ୍କାର ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ କୁଲଦୀପ ସିଂ ସେଙ୍ଗରାଙ୍କ ଦଣ୍ଡାଦେଶକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଅଧା ଓଡ଼ିଶାକୁ କଲବଲ କରୁଛି ଘନ କୁହୁଡ଼ି, ବଢ଼ୁଛି ଦୁର୍ଘଟଣା। ପିକନିକ୍ ଋତୁ ଚାଲିଛି। ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଛୁଟି ଥିବାରୁ ଲୋକେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ବୁଲିବାକୁ ଘରୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କାଳ ସାଜୁଛି କୁହୁଡ଼ି, ଦୁର୍ଘଟଣା ନେଉଛି ଜୀବନ। ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର ଦେଖି ସତର୍କ କରାଇଛି ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ବିଭାଗ। ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ସାଗକୁ କଲବଲ କରୁଛି ଘନ କୁହୁଡ଼ି। ଅଧରାତିରୁ ସକାଳ 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁହୁଡ଼ିରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛି ରାସ୍ତା। 50 ମିଟର ଦୂରତାରେ ବି କିଛି ଦେଖାଯାଉନି। ନୂଆବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଦଳିବନି ପାଗ, ଏମିତି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ନୟାଗଡ଼, କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ ଯାଏ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ହେବ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ସତର୍କ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ପୁଣି ବଦ୍ରି ପାତ୍ରଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରଣ, କହିଲେ ବିଜେଡି ପରାଜୟର କାରଣ। ବିଜେଡି ହାରିବାର କାରଣ କହିଲେ ବଦ୍ରି ପାତ୍ର। କହିଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଲୋକପ୍ରିୟ। ଏମାନେ ନବୀନଙ୍କ ଭଳି ଅଭିନୟ କଲେ, ଲୋକେ ନବୀନଙ୍କୁ ଖୋଜିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ବୁଲିଲେ, ପେଣ୍ଡାଲରେ ଭାଷଣ ଦେଲେ, ନିଜକୁ ନବୀନଙ୍କ ବିକଳ୍ପ ଭାବିଲେ ଏବଂ ନବୀନଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରଖିଲେ। ଲୋକେ କହିଲେ ନବୀନ ନାହିଁ ତ ଭୋଟ ନାହିଁ। ନେତାଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ବଳ କରିଥିଲେ, ଆମେ ସେଇ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଏଇମାନେ ନେତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ସବୁ ସତ କଥା କହିଛି। ଦଳ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି, ମେଳି ହେଉନି। ଦଳକୁ ବାଟକୁ ଆଣିବାକୁ ହେବ, ନେତାଙ୍କୁ ସବଳ କରିବାକୁ ହେବ, ନେତାଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ସ୍ଥିତିକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ହେଉଛି। ଏହା ଭଲ ଉଦ୍ୟମ। ଯେଉଁମାନେ ବାଟରେ ଛକୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ହେଉଛି। ଭରତପୁରକୁ ଫେରିଗଲେ ଦନ୍ତା। ଶିଖରଚଣ୍ଡୀ ଅଞ୍ଚଳରୁ ହାତୀ ଘଉଡ଼େଇବାରେ ସଫଳ ବନ ବିଭାଗ। 6 ଦିନ ପରେ ଶିଖରଚଣ୍ଡୀରୁ ଫେରିଲେ 2ଟି ଯାକ ଦନ୍ତା ହାତୀ। ଘଉଡ଼େଇବା ପାଇଁ ନାଇଟ୍ ଅପରେସନ ଚଳାଇଥିଲା ବନ ବିଭାଗ। ଗତକାଲି ରାତିରେ ଶିଖରଚଣ୍ଡୀରୁ ବାହାରିଥିଲେ ହାତୀ। ପଥର ଗାଡ଼ିଆ ଶ୍ରୀ ବିହାର, ଗଣେଶ ବିହାର ଦେଇ ଭରତପୁର ଜଙ୍ଗଲକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ହାତୀ। ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପେଶାଲ ନାଇଟ୍ ଟ୍ରାକିଂ ଟିମ୍ ହାତୀକୁ ଘଉଡ଼େଇବାରେ ଲାଗିଥିଲେ। ଫେରିବା ସମୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ ରଚିଥିଲେ ହାତୀ 2ଟି। ଗଛ ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଘରର ପାଚେରୀ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ହାତୀ ଯାଇଥିବା ରାସ୍ତାରେ ଏବେ ବି ସେମାନଙ୍କର ପାଦଚିହ୍ନ ରହିଛି। ଭୋରୁ
ହାତୀଦ୍ୱୟ ଭରତପୁର ଜଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବାର ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସେପଟେ ହାତୀ ଫେରିବା ପରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିଛି ଶିଖରଚଣ୍ଡୀ। କର୍ଫୁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଟିଫିନ୍ ବୋମା ଓ ବିସ୍ଫୋରକ ଜବତ। ମାଲକାନଗିରି ସୀମାନ୍ତ ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟ ବିଜାପୁର ଜିଲ୍ଲାର କର୍ଫୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ବେଳେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କୁ ମିଳିଛି ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଗୋଟେ ଟିଫିନ୍ ବୋମା ଏବଂ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ବିସ୍ଫୋରକ। ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇବା ଲାଗି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ମାଓବାଦୀମାନେ ଏହି ସବୁ ବିସ୍ଫୋରକ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲେ। ହେଲେ ଡିଆର୍ଜି ଓ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ବାହିନୀର ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ବେଳେ ଟିଫିନ୍ ବୋମା ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ତାକୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରାଯାଇଛି। ବୋମା ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରାଯିବା ସମୟରେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଉଥିଲା। ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ବିସ୍ଫୋରଣର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ବଡ଼ କ୍ଷତି ହୋଇଥାନ୍ତା। ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଜାରି ରହିଛି। 2025ରେ ମାଲାମାଲ ହେଲେ ଏହି 5ଟି କ୍ରିକେଟର। କାହାକୁ ବିସିସିଆଇ ଟଙ୍କା ଦେଲା ତ କାହାକୁ ଆଇପିଏଲ୍। ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କ୍ରିକେଟର ତାଲିକାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିରାଟ କୋହଲି ଓ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଟପ୍ରେ ରହିବେ। ଉଭୟ ଏବେ କେବଳ ଦିନିକିଆ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ହିଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଖେଳୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଶଂସକ କ୍ରସ୍ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ବିସିସିଆଇର ନୂଆ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରେ ବିରାଟ ଓ ରୋହିତଙ୍କ ସମେତ 4 ଜଣ ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 7 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦରମା ମିଳୁଛି। ପିୟୁସିସି ବିନା ପେଟ୍ରୋଲ ମନା ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଣ୍ଡର ଚେକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନଥିବା ଯାନଗୁଡ଼ିକ ପେଟ୍ରୋଲ ବା ଡିଜେଲ ନ ଦେବା ପାଇଁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବିବାଦୀୟ ହେବାର ଲାଗିଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବାହନ ଡାଟାବେସ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ 1,17,00,000 ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟରୁ 50ରୁ 60 ଲକ୍ଷ ଗାଡ଼ିରେ ପିୟୁସିସି ନାହିଁ ବୋଲି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏବେ ସରକାରଙ୍କ ଏପରି ପଦକ୍ଷେପର ବୈଧତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବାର ଲାଗିଛି। ଯାନବାହନ ପ୍ରଦୂଷଣର ମୁକାବିଲା ଏବଂ ପରିବେଶଗତ ଅନୁପାଳନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ପ୍ରାଧିକରଣ ଡିସେମ୍ବର 20 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ତୈଳ ବିପଣନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଖୁଚୁରା ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକ ପେଟ୍ରୋଲ କିମ୍ବା ଡିଜେଲ ବଣ୍ଟନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପିୟୁସି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା ସମାନ ପଦକ୍ଷେପ ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏହା ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବଢ଼ୁଥିବା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପଦକ୍ଷେପ। ଏସ୍ଟିଏ ଆଦେଶରେ ମୋଟ ଯାନ ଆଇନ 1988ର ଧାରା 190 ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମୋଟରଯାନ ନିୟମ 1989ର ନିୟମ 115କୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଆଇନଗତ ଆଧାର ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଘୋଷଣା ହେଲା କମିଟି, ବାହାରିଲା ଅସନ୍ତୋଷ, ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ଛାତ୍ର ନେତା। ବିଜୁ ଯୁବ ଆଉ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ ହେବା ପରେ ଏବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଦେଖାଦେଇଛି ବିବାଦ। ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କମିଟିକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରିବା ସହିତ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ଉପସଭାପତି ସ୍ମୃତି ରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା ବିଜୁ ଯୁବ ଓ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳରେ କଟକରୁ କିଛି ପିଲାଙ୍କ ନାଁ ରହିଥିଲା। ହେଲେ ଏମିତି କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଯେଉଁମାନେ କି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ହେଲା ଦଳ ପାଇଁ କାମ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ନେଇ ସେ ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରିବା ସହିତ ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋକୁ ଚିଠି ଲେଖି ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରକାଶ ବେହେରାଙ୍କୁ ସାଲେପୁରରୁ ଆଣି କଟକରେ ଟିକେଟ୍ ଦେଇ ଦଳ ଭୁଲ କରିଥିବା କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ନଦେଲେ କଟକରେ ଦଳର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରହିବା କଷ୍ଟକର ବୋଲି ସେ ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ସିବିଆଇ ରିପୋର୍ଟରେ ସତର ମୁହଁ। ପୋଲିସ ଏସ୍ଆଇ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା କେଳଙ୍କାରୀରେ କେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ, କେତେ ବାଟ ଯାଏ ଲମ୍ବିଛି ଚେର। ବିବାଦ ବଢ଼ିବା ପରେ ସିବିଆଇକୁ ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆଉ ଏବେ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ପରେ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଆଗକୁ ଯାଇ 90 ଦିନ ଭିତରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସିବିଆଇଙ୍କ କୋର୍ଟରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଛି ସିବିଆଇ। ପ୍ରାୟ ମାସେ କାଳ ଛାନଭିନ୍ ପରେ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଛି ସିବିଆଇ। ସଂଲଗ୍ନ ହୋଇ ଜବତ ହୋଇଥିବା ହଜାର ହଜାର ପୃଷ୍ଠାର ଦସ୍ତାବିଜ, ହାର୍ଡ ଡିସ୍କ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଲାପଟପ୍, ପେନ୍ଡ୍ରାଇଭ୍, ହାର୍ଡ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଭଳି ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରମାଣପତ୍ର। ଜିରୋ ନାଇଟ୍ କଟକଣା, ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ପରେ ନାଚଗୀତ ବନ୍ଦ। ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କଟକଣା ଲାଗୁ ହୋଇଛି। 31 ଡିସେମ୍ବରରେ ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ପାଳନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି ହୋଇଛି। ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ପରେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଏବଂ ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମକୁ ବଜାଇବାକୁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ନିଷେଧ କରିଛି। ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ପାଳନ ସମୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ନୂଆବର୍ଷକୁ ସ୍ୱାଗତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରୁଥିବା ହୋଟେଲ, କ୍ଲବ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ଉତ୍ସବ ସ୍ଥଳ, ରାସ୍ତା ଏବଂ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରାଯିବା, ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ, ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମର ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ତାଗିଦ କରାଯାଇଛି। ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉତ୍ସବକୁ ମନା କରାଯାଇଛି।
ଝରିଙ୍ଗା ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ଉଠୁନି ଧାନ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ଚାଷୀ। ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଝରିଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଧାନ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ଓ ମକା ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ ବୋଲି ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିବା ପରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଗିତ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସୋମବାର ଝରିଗାଁଠାରେ ଥିବା ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ କୌଣସି ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ ଧାନ କିଣା ହୋଇନଥିବା ଚାଷୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକାରେ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଫେୟାର ଆଭରେଜ କ୍ୱାଲିଟି ମାନର ଧାନ ଆଳ ଦେଖାଇ କଟନି ଛଟନି କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। FAQ ମାନର ଧାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ କୌଣସି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବ୍ୟବହାର ହେଉନାହିଁ। କର୍ମଚାରୀମାନେ ବିନା ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବ୍ୟବହାର କରି ଧାନର ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ସେହିପରି FAQ ମାନର ଧାନ ଆଳ ଦେଖାଇ ମଣ୍ଡିରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବା ସହ କଟନି ଛଟନି କଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଝରିଗାଁ ବ୍ଲକ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 5 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଭୂମିହୀନ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 55,000 ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହି ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ DBT ମାଧ୍ୟମରେ ଜମା ହେବ। ଏହା ଭୂମିହୀନ ପରିବାରଙ୍କ ଜୀବନଯାପନ ମାନକୁ ଉନ୍ନତି କରିବା ସହ ବାସସ୍ଥାନ ଓ ଜୀବିକା ପାଇଁ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କର ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ନେଇ ଭୂମିହୀନ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଖୁସିର ଲହରୀ। ରାଜ୍ୟର ଭତ୍ତା ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ବଢ଼ିଲା 3,000। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖରୁ ଭତ୍ତା ରାଶି 3,000 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହି ନୂତନ ବୃଦ୍ଧି ପରେ ବୃଦ୍ଧ, ବିଧବା, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭତ୍ତା ହିତାଧିକାରୀମାନେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇବେ। ସରକାର କହିଛନ୍ତି ବଢ଼ୁଥିବା ମହଙ୍ଗାଇକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଜୀବନଯାପନକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ଭତ୍ତା ରାଶି ସିଧାସଳଖ DBT ମାଧ୍ୟମରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଜମା କରାଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ମା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମାତୃବନ୍ଦନା ଯୋଜନାରୁ ପାଇବେ ପୁଳାପୁଳା ଟଙ୍କା। ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ନିୟମ। ସରକାର ସାରା ଦେଶରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା ପ୍ରଚଳନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ଲାଭ ପହଞ୍ଚାଇଛି। ଦେଶର ଅନେକ ମହିଳା ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କମ୍ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ଥିବାରୁ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ସରକାର ଏପରି ମହିଳାଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଏବଂ ନବଜାତ ଶିଶୁଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାତୃ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସରକାର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ 5,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏହି ଦେୟଗୁଡ଼ିକୁ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବଣ୍ଟା ଯାଇଥାଏ। ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଏଣିକି ମାସକୁ ମିଳିବ 1,000 ଟଙ୍କା ଆଉ 15 କେଜି ଚାଉଳ। ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତି। ସରକାର ଏକ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଏକ ବଡ଼ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବ। ବିଶେଷ କରି ଏହି ଯୋଜନା ସେହି ପରିବାର ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଲାଭଦାୟକ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନାହିଁ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସେହି ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ସହିତ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ପ୍ରତି ମାସରେ 1,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଜଣେ ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରକ ହେବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଆୟ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ହେବା ଉଚିତ। ଏହି ସମୟରେ ଆସିବ CM କିଷାନ ଟଙ୍କା। କୃଷକଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଏହି ଦିନ ଖାତାକୁ ଆସିବ ଟଙ୍କା। ଯଦି ଆପଣ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ନୂଆଖାଇରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଗଲା 2,000 ଟଙ୍କା। PM କିଷାନ ଟଙ୍କା ପାଇବା ପରେ CM କିଷାନ ଟଙ୍କା ପାଇଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଚାଷୀ ଖୁସି କହିଲେ ବହୁତ। ତେବେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସରକାର ନୂଆଖାଇରେ CM କିଷାନ ଟଙ୍କା 2,000 ଟଙ୍କା ପଠାଇଥାନ୍ତି। ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ସମସ୍ତଙ୍କ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠା ସରିଛି। ଅଗଷ୍ଟ 28ରେ ନୂଆଖାଇରେ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ସେହିଦିନ 2,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ସରକାର ସମସ୍ତେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଜୋର ଚର୍ଚ୍ଚା ଧରିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଯାଏ ବହୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିନି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେମିତି କ'ଣ କଲେ ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆପଣ ନିଜ ନାଁରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯାହାଫଳରେ EKYC କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲେ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଖାଇ ଭେରିଫାଏ କରିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଖାତାକୁ ତୁରନ୍ତ ପଇସା ଆସିଯିବ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ଆମକୁ ଏହିଭଳି ଖବର ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ପ୍ରେରଣା ଦେବ। ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ 100 ଲାଇକ୍ର ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଛୁ।